system exploits women and nature simultaneously. According to this interdisciplinary theory, in the oppressive male-centered system, women and nature are represented similarly in the sense that they come to the fore with their fertility, passivity, and dependency, which create a relationship between women and nature. Put differently, in the male-dominant societies, women come to fore with their reproductive system, and hence giving birth is seen as women's primary duty, and the system views motherhood as women's natural mission. On the other hand, the male dominance perceives nature as a generous mother with an endless resource. In this way, there occurs a connection between women and nature. The Victorian concept of femininity was strictly related to domesticity, maternity, and dependency on men. Victorian women worked if they belonged to the lower class and had inadequate finance. High-class women could not work in any case, and hence the interaction with the outer space was less than the lower class women. Women's employment was a rare situation, even if women received education or training. However, wealthy families could hire a governess for their daughters who taught the girls to sing or to speak French, the subjects that were necessary only for the social interactions, not for the employment. Askarova states that when women had the opportunity to receive an education, they only took the course such as literature, language, painting or singing because women were thought to be unable to comprehend scientific subjects such as science, mathematics. Therefore, women were expected only to be busy with making themselves more attractive to men since their only life goal was marriage. Edward Rochester, the main male character in the novel Jane Eyre, exhibits his male dominance in every respect. Rochester is the most dominant and powerful character in the book, who has a desire to control everything. Edward purposely uses the privileges and priorities given to him because of his phallic superiority. He has inherent advantages of being a man of the high class. He owns a fortune and properties. He also manages the mansion, controls the finance. For example, Mr. Rochester's attitude to Mrs. Fairfax, who is responsible for the housekeeping at the Thornfield, to the little orphan girl Adele, who is his ward, and to Jane, are very commanding, degrading, and autocratic. For example, we can take the situation when Mr. Rochester invites Jane to the drawing room in order to become acquainted with her. Mrs. Fairfax informs him of her arrival, saying, "Here is Miss Eyre, sir," but he ignores Jane's presence. Jane states, he bowed, still not taking his eyes from the group of the dog and child. "Let Miss Eyre be seated," said he. And there was something in the forced steep bow, in the impatient yet formal tone, which seemed further to express, "What the deuce is it to me whether Miss Eyre be there or not? At this moment, I am not disposed to accost her." Edward's avoidance of eye contact with Jane means his reluctance acknowledge Jane's character. Bronte depicts that this superficial approach in relationship to non-male beings in Victorian society damages to women's social position and causes them to suffer, and there can be no greater example of this than Bertha Mason. Gilbert and Gubert mention in The Mad Woman in the Attic that Edward married Bertha for social ranking, sexuality and money, but never for an equal relationship based on love. Edward marries Bertha only for her beauty and rich dowry that she brought. Later, when Rochester finds out Bertha's unbound character, he treats her worse than an animal. In the novel,
Bartha is compared to a groveling beast and a clothed hyena. However, the miserable mental condition of Bartha does not affect Edward's life significantly. He simply terms marrying Bartha as the biggest mistake of his life, locks her in the third floor of Thornfield as an unbalanced, hysterical, and sexually unlimited woman. Rochester refers to Bartha as a nature the most gross, impure, depraved I ever saw. Sarah Advocate clarifies that in her rebellious, unique, and unsurpassed attitude, and in being compared continuously to wild beasts, Bartha is indirectly connected with nature. Jane's close relationship with nature, on the other hand, starts right from childhood while she lives at Gateshead Mansion. For example, the novel starts with Jane mentioning the gloominess and dreariness of the weather. She states that it was impractical to take a walk that day because of the cold winter wind, dark clouds, and heavy rain. Nature, like a human, knows of Jane's mental condition, and it accompanies Jane's misery and loneliness. The sky seems to empathize with Jane, thus the gloomy atmosphere symbolizes Jane's depressed mental state. My paper provides a broad perspective on what ecofeminism is, analyzes the effects of the British Industrial Revolution on men, women, and nature, examines the novel from an ecofeminist perspective, and analyzes the approach of the male character of the novel to nature and women. Then, the paper moves on to analyze the role of women and their relationship with nature. In this way, the hypothesis of the paper that the emergence of industrialization in Victorian England had strengthened the male-dominant culture, enhancing the objectification of women and nature, and creating a relationship between them is validated. Thank you. Have a nice day. Any questions from the audience? আমি একটু বলি, আমাকে যারা কোশ্চেন করবেন তারা একটু বাংলায় কোশ্চেন করলে ভালো হয়। তার কারণ আমি কোশ্চেনটিকে আপন করে নিয়ে তার উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবো। হ্যাঁ, এটাই তো আমি বললাম, আমার পেপার তুমি বুঝতে পারো, আমি বলি তোমার জেন মানে আমি জেনকে আসল ইকোফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করেছি জেনকে। কেননা জেনকে দেখো, কি জেনকে এবং বার্থাকে দুজনকেই কিন্তু এক্সপ্লয়েট করেছে রচেস্টার। যেভাবে ইকোফেমিনিজম মানেটা কি? ইকোফেমিনিজম মানে হচ্ছে নারীকেও আমরা যেভাবে মানে পরিবেশকে, প্রকৃতিকে যেভাবে আমরা এক্সপ্লয়েট করি, হ্যাঁ, আমরা তার কোনো পারমিশন নেই, কিছু নেই, আমরা গাছ কাটি, আমরা মানে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি ইকোলজিক্যাল দিক থেকে, তার কোনো কিছু মানি না, পশু পাখিকে মেরে দিই, এ করি, এই যে ব্যাপারটা, তাকে আমরা নিজেদের মানে আপন সম্পত্তি মনে করি, যা ইচ্ছা করতে পারি প্রকৃতিকে নিয়ে। ঠিক সেইভাবে নারীকেও যখন সে নিজের সম্পত্তি মনে করে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম নেই, তার সম্মান নেই, শুধুমাত্র পয়সার জন্য বার্থাকে সে বিয়ে করেছিল রচেস্টার। এবং এই যে ব্যাপারটা, মানে প্রকৃতিকে যেমন ভাবে আমরা শোষণ করি, নারীকেও সেইভাবে শোষণ করছি। দেখো, বার্থা এবং যে দুজনকেই কিন্তু রচেস্টার করেছে, রচেস্টার শোষণ করেছে। বার্থাকে তো আটকে রেখে দিয়েছে, ওপরে 3 তলায় আটকে রেখে দিয়েছে, ভীষণভাবে করেছে। জেনকেও যখন জেন ওর কাছ থেকে মানে জেনকেও মানে ভালোবাসতে হয়তো ঠিক, কিন্তু জেনকেও প্রথম দিকে সে শোষণ করেছে, অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। পরের দিকে যখন সে তার যখন
ডিপার্টমেন্ট থেকে, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, ডক্টর সোমালী ভট্টাচার্য, আমি ওনাকে অনুরোধ করবো মঞ্চে এসে ওনার বক্তব্য পেশ করার জন্য। Good afternoon. আমি দেখতে পাচ্ছি কিনা না এবার বোধহয় দেখা যাচ্ছে আমার বিষয় নির্বাচন যেহেতু গ্রামীণ মেলা এবং তার এই মুহূর্তে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে তার সংকট এবং সাস্টেনেবিলিটি টিকিয়ে রাখার যে মরিয়া চেষ্টা আমাদের সেই হিসেবে আমি বাংলায় ব্যাপারটি বলবো এবং জমা করারও চেষ্টা করব। আমি দুটো পার্ট মূলত এই অনুষঙ্গে আনবো। একটা হচ্ছে মেলা এবং তার অনুষঙ্গে আমাদের যে বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি, বাংলার যে লোক সংস্কৃতি আমার টপিকেও উল্লেখ করা আছে, ওই লোক সংস্কৃতির যে ক্রাইসিস, যে সংকট, সেই জায়গাটাকে ধরার চেষ্টা করবো। এখন লোক সংস্কৃতি মানে কিন্তু একাধিক বিষয় আসতে পারে, তো সেটাই অল্প পরিসরে তো আমি উল্লেখ করতে পারবো না। কাজেই আমি একটি টপিককে, একটি বিষয়কে একটি সাবজেক্ট হিসেবে তুলে আনবো। আমি যখন বলবো আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন। সকলকে ধন্যবাদ আগেই, কারণ এই বেলা অবধি সকলে বসে আছেন ধৈর্য ধরে, সেই কারণে আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও। শুরুতে আমি একটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্ট, নদিয়া মুর্শিদাবাদ শাখায় প্রকাশিত 2013 সালের একটি রিপোর্ট পড়ব। অনুগ্রহ করে একটুখানি শুনবেন, যে জায়গাটায় আমি যেতে চাইছি সেই জন্য এইটুকুনি বলা আমার মনে হয় দরকার। আচ্ছা, রিপোর্টে সুদীপ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট বলা হচ্ছে, জাতা থেকে জাতি, বটি থেকে বেলুন চাকি, ঘর সংসারের যাবতীয় জিনিস কেনার জন্য বছর ভোর 12 দলের অপেক্ষায় থাকতেন নদিয়া রাজপরিবারের দোর্দণ্ড প্রতাপ রানী জ্যোতির্ময়ী দেবী। 12 দলের মেলার মতো এসব জিনিস এত ভালো আর কোথাও পাওয়া যায় না বলে গভীর বিশ্বাস ছিল তার। নদিয়া জেলার মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এমনই কিছু মেলার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে নবদ্বীপের রাস, শান্তিপুরের ভাঙা রাস, কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতী মায়ের মেলা ও অবশ্যই 12 দলের মেলা। প্রায় 1 মাস ধরে চলতে থাকা 12 দলের মেলা সেখানে কৃষ্ণনগরের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করত। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত 12 দলের মেলা 3 শতাব্দী ধরে তার নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। জলঙ্গি দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, তবে 12 দলের মেলা আজও একই রকম জনপ্রিয়। 32 বছর আগে রাজপরিবারে বিয়ে হয়ে এসেছিলেন অমৃতা রায়, এখন যিনি রানীমা ওরা বলেন। তিনি বলেন যে বাড়ির বয়স্কদের থেকে শোনা, আগে সারা বছর ধরে কার কি দরকার তার তালিকা তৈরি হতো, সব কেনা হতো 12 দলের মেলা থেকে। জ্যোতির্ময়ী দেবী ঘনিষ্ঠদের মেলার বটি উপহার দিতেন। আচ্ছা, নদিয়া জেলার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের কবুল বিকাশ সাহা তিনি বলছেন যে সময়ের সাথে সাথে এই মেলা নিজেকে অনেক বদলে ফেলেছে। একটা গ্রামীণ মেলা থেকে এখন 12 দলের মেলা শিল্প মেলা বা এক্সপোর্ট চেহারা নিয়েছে। আগের মতো এই মেলা এখনকার মানুষের চাহিদাও পূরণ করতে পারছে বলে মেলার এই সাফল্য। আচ্ছা, আমি আর একটুখানি স্কিপ করে শেষের দিকে যাই। এবার এখানটা থেকে শুনুন একটু, কি নেই এবারের মেলায়। উত্তরপ্রদেশের কার্পেট থেকে ভাগলপুরের সিল্ক, মেদিনীপুরের মাদুর থেকে তামার বাসন সবই রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে আচ্ছা, আজ থেকে 9 বছর আগে প্রথমবার মেলায় আসি, প্রতিদিন প্রায় 28, আচ্ছা এগুলো আমি আর অত ডিটেলে যাচ্ছি না, মানে এদের খুব ভালো কেনা বেচা হচ্ছে, সেই রিপোর্ট থেকে তারা তাদের স্টেটমেন্টগুলো দিচ্ছে। কিন্তু অমৃতা দেবী, যিনি এখনকার রানীমা, তিনি বলছেন যে 2004-5 সাল থেকে সাল পর্যন্ত মেলা ক্রমশ ডিটোরিয়েট করতে শুরু করে। মেলার যে চরিত্র সেটা ক্রমশ একদম ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে, যেখান থেকে তারপর থেকে মেলার একটা চেহারার বদল আনতে বাধ্য হতে হয় কমিটিকে। সেই বদলের ফলে মেলা কিন্তু আবারও তার স্বমহিমায় ভাস্বর।
তবে এই বাণিজ্য সফল বারোদোলের মেলা হারিয়ে ফেলেছে তার অনেক কিছু। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা, ওখানকার মানুষজন যারা, তারা বলছেন যে আর 5টা মেলার সঙ্গে এখন বারোদোলের মেলার কোনো পার্থক্য নেই। মেলায় সারা রাত ধরে যাত্রা বা পুতুল নাচে গ্রামীণ মানুষের ঢল এখন অতীত। মেলায় নেই হাঁসখালির শরবত, হাঁসখালি ওখানকারই পার্শ্ববর্তী একটি জায়গা, হাঁসখালির শরবত বা ঘূর্ণির মাটির পুতুলের দোকান। কৃষ্ণনগরের যে মৃৎশিল্প জগৎ বিখ্যাত, সেই যে অঞ্চলে তৈরি হয় সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে ঘূর্ণি। তো বলছে যে সেই ঘূর্ণির মাটির পুতুলের দোকানও আর বারোদোলের মেলায় পাওয়া যায় না। আধুনিক শপিং মলের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে সেই বারোদোলের মেলা। ঠিক এই জায়গা থেকেই আমার আজকের প্রবন্ধের সূত্রপাত। আমি ঠিক এইখানটাই ধরার চেষ্টা করব বলেই এই প্রতিবেদনটি পড়লাম। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে সাস্টেনেবিলিটির কথা বলছি, আলোচনায় আজ উঠে এসেছে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক একটা বিষয়। সেখানে না আমরা যারা ইতিহাসের ছাত্রী, ইতিহাসের গবেষক, আমাদের কাছে কোথায় যেন মনে হয় যে প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে অস্বীকার করলে সেই ইতিহাসের ধারা অবধারিতভাবে বিঘ্নিত হয়। তো সেই ধারাকে অবিচ্ছেদ্য রেখে আগামীর কাছে ওই ট্র্যাডিশন, ওই সংস্কৃতিটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বোধ হয় প্রশ্ন আসতেই পারে বা আসবেও যে এই গ্রামীণ মেলাগুলোকে তার নিজস্ব চরিত্রে বজায় রাখা, হ্যাঁ, নিজস্ব চেহারাটাকে ধরে রাখার একটা ভীষণ দরকার আমাদের ইতিহাস লেখেন যারা, তাদের জন্য এবং ভাবি প্রজন্মের জন্য অবশ্যই। আমি একটুখানি পড়ছি, আর খুব ছোট্ট ব্যাপার, আমার একটু পড়বো, একটু কিছু হয়তো বা মুখে বলে দেবো। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির জীবনে ইতিহাসে মেলা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যে ভাস্বর। বিচিত্র উপলক্ষকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য মেলা আয়োজন হতে দেখা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লৌকিক বিশ্বাস কিংবা বিশেষ দিবসে গ্রাম্য মেলা অনুষ্ঠানের এক প্রাচীন রীতি গ্রাম বাংলার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আসলে জনপদগুলিতে গড়ে ওঠা এই মেলাগুলি ছিল উপলক্ষ মাত্র। মেলাকে ঘিরে যে উদ্যোগ, যে আয়োজন, তা বহুধা বিস্তৃত। উপেক্ষিত গ্রাম্য জীবনের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র যেন ছিল এই মেলাগুলি। যুগ যুগ ধরে নানা অনুষঙ্গে সমৃদ্ধতর হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ধারা। অগণিত মানুষের মিলন ক্ষেত্রে এসব মেলাগুলি আসলেই ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। গ্রামের আর্থসামাজিক জীবনের সাথে মেলার যোগ ছিল নিবিড়। পণ্য আদান প্রদানের প্রধানতম মাধ্যম ছিল এই মেলাগুলি। হস্ত ও কুটির শিল্প এবং রকমারি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাবেশ করত মেলাগুলো, এগুলো আমরা জানি। পণ্যের কারিগরদের সাথে ক্রেতাদের সরাসরি সংযোগ তৈরি হতো। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিচার, যে এখানে কোনো মধ্যবর্তী কেউ নেই, সরাসরি যে তৈরি করছে সেই এনে মেলায় বিক্রি করছে, কাজে তার ডিমান্ড, তার টেস্ট, এগুলো তারা সরাসরি জানতে পারছেন। হ্যাঁ, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতো। গ্রাম বাংলার শিল্পী কারিগরদের নিপুণ হাতে তৈরি তৈজসপত্র, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী কেনা বেচার সাথে সাথে যেটা চলতো সেটা হচ্ছে বাউল গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলা, লাঠি খেলা, যাত্রাপালা, ম্যাজিক প্রদর্শন, সার্কাস, মোরগের লড়াই প্রভৃতির মাধ্যমে অবিরত চলতে থাকে ভাবের আদান প্রদান এবং অবধারিতভাবে আর্থিক লেনদেন, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত ও দৃঢ় করতে সদর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে চিরকাল। দেখুন এই যে এখানটায় মানে শুধুই যে বেচা কেনা হচ্ছে তা তো নয়। আপনি যদি এখনো কিছু ওই হাট, যেখানে হাট বসে সপ্তাহান্তে, সেই সব জায়গাতেও যান, দেখবেন যে হাট বাজারে তো কেনাকাটা হচ্ছে, কিন্তু তার অনুষঙ্গ হিসেবে বহু ব্যবসায়ী লোক সেখানে জমায়েত হয়। বেলুন আলা, তাই না, বেলুন বিক্রি করতে চলে আসে, ঝালমুড়ি আলা, চা আসে প্রচুর, যারা দোকানদাররা কিনে চা খাচ্ছে, তাই না। আর যেটা হয় ট্রান্সপোর্টেশন, সেই সময় আমরা যখন বা এখনো বহু নদীর ধারে এই মেলাগুলো ডেভেলপ করা আমরা জানি। তো ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে ওই আগেকার দিনের গরুর গাড়ি, এখন ভ্যান রিক্সা, এবং নদীর যে মাঝিটি নৌকো চালাচ্ছে তারও কিন্তু একটা বড় আয়ের উৎস এই মেলা। সেও কিন্তু এই মেলার দিকে তাকিয়ে থাকে যে কবে ওই মেলা বসবে। একটা
একটা অনাবিল আনন্দের ক্ষেত্র যেমন, তেমনই তার রুটি রুজি আর্থিক সচ্ছলতারও একটা দিক বটে। হ্যাঁ, আর এটা তো দেখুন, আচ্ছা আমি ওটা পরে বলছি, আমি আসবো রবীন্দ্রনাথে। এরকমই কিছু গ্রাম্য মেলার সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে বাংলার লোক সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন, যেরকমটা আমি শুরুতেই বললাম। গ্রাম বাংলার মেলাগুলির অন্যতম আকর্ষণ, অনন্য বৈশিষ্ট্য এই লোক সংস্কৃতির চর্চা। কখনো তা আপাত অবহেলিত বিশেষ কয়েকটি সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বা পথ, যা আমাদের দেশজ সংস্কৃতির পরিপুষ্টকরণে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সচেতন মানুষের আজ আর অজ্ঞাত নয়। শুধু সেই সংস্কৃতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা আজ ভীষণ প্রয়োজন। এমনই এক লোক সংস্কৃতি চর্চার অনন্য এক মাধ্যম বাউল সঙ্গীত। আমরা জানি মেলাগুলোর সঙ্গে অলমোস্ট জড়িয়ে থাকে এই বাউল সঙ্গীত চর্চা। হ্যাঁ, আমরা জানি বাউলদের সাধনা মূলত লৌকিক আধ্যাত্মবাদী সাধনা। প্রচলিত ধর্মাচরণের বিরোধী এরা অসাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবাদী। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে তারা অপ্রত্যক্ষকে লাভে ইচ্ছুক, লোককে কেন্দ্র করে তাই তাদের লোকাতীত জীবনের পৌঁছানোর এই উদ্যোগ। এখানে মানবতাবাদের এক উদাত্ত আহ্বানের নিদর্শন যে বাউল গান, ঈশ্বর সাধনার এক ভিন্ন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ যে বাউল সঙ্গীত, আজ গ্রামীণ মেলাগুলোর অবলুপ্তির সাথে সাথে এই বাউল গান ও তার চর্চাও সম্পাদন। যে গ্রামীণ মেলা অনুষ্ঠানের জন্য ঋষি কবি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন তার স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে, যে প্রবন্ধের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়েই মেলা সংগঠনের যথার্থতা, অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব বারংবার প্রতিধ্বনিত, বারবার যারা আকুতি আত্মশক্তি উন্মেষের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম দেওয়া এবং পাশাপাশি দেশজ অর্থনীতিকে স্বনির্ভর ও পরিপুষ্ট করে তোলা, যা ব্রিটিশ সরকারকে কিছুটা হলেও আর্থিক অনটন এনে দিতে সক্ষম এবং ঠিক উল্টো দিকে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপুষ্টতা বৃদ্ধির সহায়ক। যে উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে তার পৌষ মেলা প্রবর্তনের ভাবনা, কোন রকম কোন ধর্মীয় ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে এই মেলা প্রকৃত অর্থে এক মহামিলন ক্ষেত্র, যেটা আগামীকাল 23 তারিখ থেকে শুরু হয় আমরা জানি শান্তিনিকেতন। হস্ত কুটির শিল্প বিকাশের জনসমক্ষে প্রকাশের লোকায়ত সংস্কৃতিকে মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্তির এক অন্যতম নিদর্শন সেই রবি কবি, কখনো আত্মনিমগ্ন এক বাউল সাধক তার বাউলাঙ্গের গানের ভাবনায়, গভীরতায়, মগ্নতায়। বস্তুত বাংলার বাউল গানের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, একথা সর্বজনবিদিত। যে উপনিষদীয় তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথকে সমৃদ্ধ করেছে, সেই তত্ত্বই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন বাউলের গানে এক আশ্চর্য সমাবর্তন। যিনি মানবতাবাদকে আপন দার্শনিক অনুভব দিয়ে চিনতে চাইছেন, ব্যাখ্যা করছেন, যিনি আমিত্ব ও অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের সারসত্যকে গ্রহণ করতে বলছেন, তিনি বাউলের মনের মানুষের তত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছেন উপনিষদের বাণীতে। সেই অচিন দেশের অচিন মানুষেরা তাকে মানবতাবাদের মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সামান্যের মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন অসামান্যের। তিনি যে নিরক্ষর, পাগল, পথিক ভিখারীদের গান উল্লেখ করেছেন নানাভাবে নানা জায়গায়, তারা যে তার কাছে কত বিস্ময়ের ও শ্রদ্ধার, তার পরিমাপ ধরা আছে এই শব্দগুলোর মধ্যে। সেই মরমী উপাসকদের লোকায়ত ধর্মের গানের ঝাঁপিটি যে সাধারণের জীবনে অপ্রয়োজনীয় নয়, তাদের কাছ থেকেও যে নিবিড় মনোশিক্ষা পাওয়া যায়, সে কথাই তিনি বারে বারে ঘোষণা করেছেন। এমনকি বাউলের গানের সুর, পদ, ভক্তিরস যে লোক সাহিত্যের অঙ্গ, তাও জানা যায় তাঁরই রচনার মাধ্যমে। বাউলের এই বিশালাত্ম মহত্ব তার মধ্যে ছিল বলেই পরবর্তীকালে বাউল দর্শনকে আমরা জানতে পেরেছি, মূল্য দিয়েছি। বাউলের একতারাকে কেবল ভিক্ষুকের বাদ্যযন্ত্র বলে অবহেলা করতে পারিনি। বস্তুত গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম চালিকা শক্তি এই দুই ধারা আজ প্রায় বিলুপ্তির মুখে। সফিস্টিকেটেড ও নানা বাণিজ্যিক মেলার প্রাদুর্ভাব, বিনোদনের বিবিধ মাধ্যম, গ্লোবালাইজেশনের দাপট ও তার প্রভাব, এই সবগুলোই গ্রামীণ এই আর্থিক পরিবেশকে আজ ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে। যে ঐতিহ্যকে আমরা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি, সেই ঐতিহ্য আজ ধ্বংসোন্মুখ। যে পল্লী জীবন
যে লোকায়ত সংস্কৃতি, যে লোকগান সার্বিক ইতিহাস রচনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই অংশ আজ নিষ্ক্রিয় প্রায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে রক্ষা করতে তাই এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা, বাঁচিয়ে তোলা আশু প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদ দিয়ে প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে ইতিহাস ঐতিহ্যের পুনর্গঠন যদি সম্ভব হয় তবেই এই প্রবন্ধের সার্থকতা। প্রায় একে অন্যের পরিপূরক এই দুটি বিষয়, গ্রাম্য মেলা ও বাউল গান, অস্তিত্ব রক্ষা করুক তার আপন গরিমায়, আবারও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক দেশজ সংস্কৃতি কৃষ্টিকে রক্ষার জন্য, দেশজ ইতিহাসের উৎকর্ষতা হেতু। নমস্কার। আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে দয়া করে করুন, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে। আমার একটা আছে, প্রথমত হচ্ছে গ্রামীণ মেলা যে প্রসঙ্গ আপনি উল্লেখ করলেন, অনেক গ্রামীণ মেলায় যদি দেখা যায় যে আমি প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছি সাস্টেনেবিলিটি, অনেক ক্ষেত্রেই সেই সাস্টেনেবিলিটি পরিপন্থী এবং কখনো কখনো পরিবেশ পরিপন্থী অনেক গ্রামীণ। তো সেক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্যে তাদের ফিরিয়ে দিতে হলে সমস্যা যেটা হয়, যেমন ধরুন এটা ঐতিহ্য ছিল যে প্রকাশ্যে পশু বলি, একসময় নরবলিও ছিল কিন্তু এখন ধরুন পশু বলি, অথবা আমার নিজের গ্রামে আমি দেখেছি যে যখন চড়কের মেলা হচ্ছে তার আগে ধরুন আগুনের উপরে হেঁটে যাওয়া, মাছের উপরে হেঁটে যাওয়া এবং ঝাঁপ মেরে ওই খেজুর গাছের উপর পড়া, এগুলো তো সেই ঐতিহ্যে ফিরিয়ে দিতে গেলে আবার এই সমস্যার না, ঐতিহ্য মানে এখানে কিন্তু ধর্মীয় লোকাচারের কথা আমি বলছি না। মানে এই যে শুরুতেই বললাম যে আমরা তো বিভিন্ন কারণে মেলাগুলো তৈরি করেছিলাম, যার মধ্যে কিছু ইয়েও ছিল, ধর্ম অনেকটাই জুড়ে ছিল আমাদের সমাজে। কিন্তু এইখানে যে নির্ভেজাল রবীন্দ্রনাথ যে মেলার কথা স্বদেশী সমাজে বলতে চাইছে, যে মেলা তোমার মহামিলন ক্ষেত্র তৈরি করবে, মানুষের ভাবের আদান প্রদান হবে। সেই সময় কি হতো, যে যাত্রাপালা, পথকথা যেগুলো হতো, ওগুলোতে তো ব্রিটিশ বিরোধী কথাবার্তা উঠছে, মানে মাস কমিউনিকেশন হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই যে মানে একদম নির্মল, যেমন ওই যে একটা ছোট লাইন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বোঝা পড়ায় যে আশ্বিনীতে পুজোর ছুটি হবে, মেলা বসবে গাজনতলার ঘাটে, বাবার নন্দ কতদিনের থেকে লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে। এই যে মাথায় ভেবে আছে পুজোর ছুটি হলে মেলা বসবে, এই যে ওই যে নির্মল আনন্দের জায়গাটা তুমি যেটা বলছো যে একেবারে ওই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য না, ওগুলোকে একটা সংস্কৃতির পার্ট হয়তো সময় ছিল, কিন্তু ধর্মের যে কলুষতাগুলো ধর্মের মধ্যে ঢুকে গেছিল সেগুলোকে আমরা কখনোই চাইবো না বহন করে নিয়ে যেতে আগামী প্রজন্মের জন্য। কিন্তু যে ভালো দিকটা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, ওই যে সমস্ত কিছুটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হোক বা মানে ভাবের আদান প্রদানই হোক বা একটা নির্মল এন্টারটেনমেন্ট যেটা সিম্পল, সেটাও যদি ধরা যায় তাহলেও কিন্তু ওই এখনকার এই যে আমরা এক্সপো যাতেই যাই না কেন, যে টিকিট কেটে সাজানো গোছানো মেলা, আর একটা কোনো ওরকম গ্রামে হচ্ছে হঠাৎ গিয়ে দেখতে পেলাম নাগরদোলা ঘুরছে, তা আমাদের মধ্যেও দেখবেন যে একটা অন্যরকম ফিলিংস আসে। আমার তো নিজের ভীষণ ভালো লাগে ওই জাতীয় ওই মেলাগুলো, হঠাৎ নদীর ধারে চলছে কিছু একটা মেলা। কিন্তু হ্যাঁ, রিচুয়ালস গুলোকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার, বিশেষ করে ভয়ঙ্কর যেগুলো চড়কের মেলায় যেগুলো হয়ে থাকে সর্বসময়, তো এইগুলো তো মানে আশু বন্ধের প্রয়োজন। হ্যাঁ, মানে এগুলোকে ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবিলিটির জন্য আমার মনে হয় না কোনো এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা আছে। আমি একটা প্রশ্ন করছি, আমি পুরুলিয়া জেলা ছিলেন, আমাদের ওইখানে আমি যখন ছোট ছিলাম, 17 বছর বয়সে, তখন আমাদের গ্রামের পাশে একটা জায়গাতে নদীতে মেলা হতো, নদীর চরে পৌষ মেলা, যেটা এখন আপনাদের শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা হয় তার নিজস্ব আঙ্গিক আছে। আমাদের পৌষ মেলার মধ্যে টুসু ভাদু মেলা, হ্যাঁ টুসু ভাদু নয়, ভাদু অন্য সময় তো টুসু মানে হচ্ছে একটা আপনার ওই ফুলের একটা বেশ সুন্দর মতো লম্বা করে কাগজের ফুল দিয়ে সাজিয়ে খুব সুন্দর করে মেয়েরা গ্রামের ওই গীত বলতে বলতে মানে গান করতে করতে দল বেঁধে যেত, আমরাও যেতাম, আমাদের দিদিরা যেত, বোনেরা যেত, মায়েরাও যেতেন, হ্যাঁ তাদের সাথে আমরাও যেতাম। আমাদের ওই দিনটা ভীষণ আনন্দের ছিল এবং চান টান বাড়িতে হতো, মানে নদীতেই গিয়ে চান হবে, সেই নদীর পাড়ে বসে মুড়ি চিড়ে সব কাপড়ে করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো, বেশ সেইখানে বসে চপ টপ বাড়িতেই তৈরি হতো সেই দিনটাতে। এখন ওগুলো হয় কিন্তু সেই মেলাটা কিন্তু আজকে আর নেই। আজকে ওইখানে গিয়ে যে চান করে ওই একটা ইয়ের উপর আপনার বাড়ির চরে বসে আমরা সবাই খেতাম, গামছা পেতে ওর উপরই মুড়ি মাখিয়ে
যার যেরকম সাধ্য সে সেরকম খাবার দাবার নিয়ে গিয়ে ওটা আমরা ইয়ে করতাম, সেলিব্রেশন করতাম। কিন্তু আজকে আমি দেখতে পাই যখনই যাই যে ওই জিনিসটা একেবারেই নেই। তো তার মানে কি যে এখন আজ থেকে 30 বছর আমরা এগিয়ে গেছি, কারণ আমাদের সিভিলাইজেশন অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে। তাহলে এই যে ডেভেলপমেন্ট, তাহলে ওই গ্রামীণ মেলাগুলোর জৌলুসটা কিন্তু কমিয়ে দিচ্ছে আমার মনে হচ্ছে। তো এটা কি এইটাই তো আমার কন্ট্রাডিকশন না সাস্টেইনেবিলিটির সাথে এই যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট? না, এটা তো ওই যে সেটাই, মানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের ভাবনা, আমাদের এই যে হাতে এত জিনিস, আমাদের প্রাচুর্যতা বিনোদনের, যে ওইগুলো থেকে আমরা ওটা না করলেও হয় আর কি। ওটাই চলো, শহরে হচ্ছে ওটাই যাই, যেমন আমরা এরকম শিক্ষিত মানুষেরা পুরো মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছি, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে। আমরা এমনি যাই এনজয় করতে যাই, বাট ওই যে মেলাটাতে পার্টিসিপেশনটা ওইভাবে সেটা কিন্তু এখন আর দেখা যায় না। একদম, এটা কিন্তু একটা মানে ভয়ঙ্কর ক্রাইসিস। মানে আপনি বলছেন যে 30 বছরের মধ্যে এটা উঠে গেছে, আগামী 30 বছর বা 50 বছর এরকম যে কত উঠে যাবে যে ভাবিকালের জন্য ওরা আর বুঝতেই পারবে না যে গ্রামীণ মেলাটা কি বস্তু। ওরা জানবে ওই এক্সপো, ট্রেড ফেয়ার, এগুলোই মেলা। তখন না ছিল ফোনের ছবি তোলা, না ছিল আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে সেগুলোকে এক্সপোজ করা, কিন্তু সেটার যে জৌলুসটা ছিল, তো এটা কোথাও আমার মনে হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্টটা তার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। দাঁড়াচ্ছে বলেই তো আমাদের আজকের এই প্রয়াস, যে যাতে করে এগুলোকে বাঁচানোর কোনো ভাবে উদ্যোগ, মানসিকতা তৈরি করা যায়। কিন্তু সেইটাই এই যে টুসুটা তো একটা লোক সংস্কৃতির একটা পার্ট, বিশাল পার্ট, বিরাট বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে টুসু কালচারটা, একদমই প্রায় বিলুপ্ত। যদি বলেন তার সাথে সেটা ছৌ নৃত্যটা, তাও মোটামুটি কয়েকটা ইয়েতে টিকিয়ে রেখেছে পুরুলিয়াতে। তো ওইটা এটা খুব ফর্মাল ভাবে, মানে হ্যাঁ, আদারওয়াইজ কিন্তু তখন আমাদের গ্রামেগঞ্জে ছৌ নাচের টিম ছিল। ওইটাই বলছি যে যাত্রাপালা, আপনি ভাবুন আগে যখন আমরা খুব ছোট, আমাদের গ্রামে যাওয়া মাঝে মধ্যে হতো, কিন্তু গেছি তো এই যে যাত্রা দেখতে যেমন দিদা দিদিমার সাথে হাত ধরে চললাম ছোট্টবেলায়, কি আনন্দ তখন। মানে কোনো একটা, আমার দিদিমা তো কোনো একটা যাত্রা মিস করতেন না, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, মানে ওটা এন্টারটেনমেন্ট তখন, টিভিও নেই, রেডিও নেই, কিছুই নেই। তো ওইগুলো তো কারোর জীবিকাও ছিল, যেটা ইকোনমিক্যালি একটা তাদের একটা ইয়ে দিত, সাপোর্ট দিত, সেইগুলোও তো নষ্টের পথে প্রায়। আমরা তো যাত্রা খুবই পোশাকি একটা রূপ নিয়ে নিয়েছি না যাত্রা। পুরো আর্টিফিশিয়াল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন যতটা আছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি মানে এখন ক্যাপিটালিজমের যুগ, তো সবকিছুই মার্কেট এখন রিফাইন করছে। আমরা ইটসেলফ, আমরা এখন হিউম্যান নেই, আমরা কমোডিটি হয়ে গেছি, তাই পণ্য। ঠিক আছে, পুরোপুরি পণ্য হয়ে গেছি। আমাদের সামনে প্যাকেজিং করে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, বা আমাদের সামনে প্যাকেজিং করে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। তো আমরা সেটাকে কিভাবে নেবো না দেবো সেই চিন্তা শক্তিটাও কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানে সাপোজ আগে মোবাইল ছিল না, কিছু না, আমরা যখন একটা সিম্পল এক্সাম্পল, বাজার করতে যেতাম, 20 টাকার সবজি 30 টাকার 22 টাকার এটা ফটাফট মুখে হিসাব হয়ে যেত। এখন সেই হিসাবটা করতে গেলে, মানে আমার জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি, আমি সেই হিসাবটা করতে গেলে আমাকে এখন মোবাইল খুলে করতে হয়। মানে ওই কারণ আমি thinking এটা ইজিলি ability-টা- হয়ে যাবে, বা আমি মাথাটাকে ঘাটাবো। thinking ability-টাই নষ্ট হয়ে এবং যায়। এটাই হচ্ছে মেন প্রবলেম আর কি। ওই যে আমি শুরুতে যে বারোদলের কথাটা বললাম না, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির, যেখানে দেখুন ওই মেলাটা ক্রাইসিসে পড়ে গেছিল, যেই ওটার একটা বেশ পোশাকি, নতুন একটা হ্যাঁ, প্যাকেজ পোশাকি যেই একটা বাইন্ডিং এ আনা হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবার প্রচুর বেনিফিট দিচ্ছে, কিন্তু ওর যে মূল চরিত্র সেটা থেকে কিন্তু ও হারিয়ে ফেলেছে, যেটা আক্ষেপ করছেন প্রাচীন বাসিন্দারা, যে ওর যে সেই কথা পালা গান, যাত্রা পালা, রাত জেগে, সেসব আর কিছু নেই। মানে একটা অন্য সংস্কৃতিকে ওর মধ্যে আরোপ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সেই সাকসেস পাচ্ছে। এটাই তো আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই না? নিজস্বতাটাকে আমরা হারিয়ে इसको ना एक एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा कल्चरल हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी कहा है जहाँ पर খুবই সুন্দর লেকচারটা শুনলাম, খুব প্রাসঙ্গিক। আপনার ভিউজ কি, মানে কিভাবে এই কালচারটাকে টিকিয়ে রাখা যায়? এটা একটা দরকার, যে হোয়াট ইজ সলিউশন? সলিউশনটা আপনার সবসময় আপনি গভর্নমেন্টকে ইনভলভ করতে না পারবেন না না, আমাদের যে সলিউশন, এইবার এটা হচ্ছে আমার নিজের সচেতনতা, আমাদের সচেতনতা। আমরা যদি এটা মাস ধরুন আমি একটা গ্রামের বাসিন্দা, আমার পূর্বপুরুষেরা দেখে গেছেন এটা চলছিল, কিন্তু এখন বন্ধ, তখন আমি যেটা করতে পারি যে আমরা দল মিলে একটা তৈরি করলাম, যেটা কমিটি করা হোক, এটাকে আবার বাঁচিয়ে রাখা হোক, এটাকে ফিরিয়ে আনা যাক, এর মূল যে চরিত্রটা সেটাকে বজায় রাখার চেষ্টা হোক, এরকম এটা হতে পারে। কিন্তু সবসময় তো না পলিসি আমি মেকিং আর ম্যাডাম বাঁচিয়ে রাখা সভাপতি মানে তো ধরুন একটা ব্যবসায়ী আসবে, ওর কাছ থেকে কিনতে হবে একটা জিনিস, ধরুন একটা মাটির পুতুল আসবে, বাঁচিয়ে রাখা মানে ধরুন মেলাটাকে অর্গানাইজ করা, ওটা বলছি, যে একটা কমিটি ফর্ম করা, যে মেলাটা একেবারে মানে নির্ভেজাল কোনো রকম স্বার্থ ছাড়া শুধু
ট্র্যাডিশনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যদি করা যায়, যদি ভাবা যায়, এটা আমার মানে আমার নিজের মনে হয়। ইনফ্যাক্ট এখন প্রেজেন্ট সিনারিওতে এই বিভিন্ন জায়গায় হস্তশিল্প মেলাগুলো হয় এবং সেগুলো কিন্তু খুব ভালো হয়। মানে ওইটারই একটা ওই সবচেয়ে এখন শান্তিনিকেতনের মেলাটাই একটা হচ্ছে, আর ইদানিং ঝাড়গ্রামে ওইটাই কিন্তু হস্তশিল্প মেলার থ্রু দিয়ে ওটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কারণ ওই কুটির শিল্পগুলো এত ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, যেটা ইদানিং দেখবেন ম্যাডাম ঝাড়গ্রামে একটা খুলেছে মাটি কি একটা বলছে বেশ ওরা ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রামে খুলেছে মাটি উৎসব বা কি বলছে ওরা, আমি দেখছিলাম একজন মেলা শান্তিনিকেতনে, সেখানেও তো না, ওরা তো একটু আছে। পুরো এই হস্ত রবীন্দ্রনাথ তো এটা চাইছিলেন যে নিজের পায়ে দাঁড়াও, সেই কারণে তো ওইগুলো সামনে আনার চেষ্টা করছিলেন। एक अच्छा सा पॉइंट है कि गवर्नमेंट पर हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ करवाना है, मेला करवाना है, कल्चरल ट्रेडिशन को बचाना है, गवर्नमेंट करेगा, पॉलिसीज बनेगा, लेकिन मार्केट सिस्टम जो है इट पेनिट्रेट्स गवर्नमेंट विदाउट आस्किंग द गवर्नमेंट, इट समहाउ और ये चले जाते हैं। और अब मेलों में देखिए ना, साड़ी वाड़ी पहनना है, डिवाइस जीन्स, वो सब वेस्टर्न कल्चर, ये जो है ना, इसको रोक नहीं सकते। अभी इस पर 14 तारीख को ग्रामपुरी मेला है, चलो पुष्कर का दुकान ये चीज है। না, আমার একটা একটু আমার কোনো প্রশ্ন না, আমার মানে তোমার শুনতে শুনতে তোমার বক্তৃতা তোমার বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে হলো তুমি যে বাউল গানের কথা বললে না, যে হারিয়ে যাচ্ছে মেলার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে, আমার সেটা মনে হলো পুতুল নাচ। পুতুল নাচ একটা ভীষণ বড় শিল্প, আমরা ছোটবেলায় কত দেখেছি না, পুতুল নাচ শিল্পটাই হারিয়ে গেছে। আর পুতুল নাচ বিষয়টাই মানে কি বলবো, আর একদমই তুমি বাউল গান তাও তুমি যাও ওই এখন নাগরিক বাউল গান শুনতে পাই, নাগরিক বাউল যাই হোক পোশাকি হলেও তুমি তাও শুনতে পাবে, ঘরানাটা আছে, কিন্তু পুতুল নাচটা একদম একদম চলে চলে গেছে। অথচ ওটাও কিন্তু আমরা ছোটবেলায় দৌড়তাম দেখা। হ্যাঁ, ভীষণ দেখতাম, ভাবতে ভীষণ আকর্ষণীয় ছিল। আপনারা যান মেলা দেখতে, সবাই আমার খুব ভালোবাসি দাদা, ভীষণ ছোট মেলা যেগুলো এই গ্রামের মধ্যে হয়, খুব মজা হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে আমার মনে হয় 90% যায় না। বুঝলা? আমার সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সমাজে। আমাদের শেষ বক্তা লাস্ট অফ নট ইংরেজিতে বলা হয়, উনি ডক্টর লেখাটিকে ডাকবো, উনি আসুন আপনার ছোট্ট করে দিদি পড়ারই বিষয় ছোট করে বাড়িয়ে দিয়ে পড়ে ম্যাডাম তো প্রাসঙ্গিক নিয়ে কথা আচ্ছা আজকে লাস্ট পেপার একটু লাস্ট পেপার ওয়েস। Good afternoon, everybody. Respected ladies and gentlemen, my beloved colleagues, and the young viewers and listeners. Today I am going to present my paper on the work of our Bengali literate. She is Mahashweta Devi. And the theme of my speech is related with the Bengali literature and the Bengali writings, Bengali literary personality Mahashweta Devi. That's why I am going to deliver my lecture in Bengali, throughout Bengali, to reach the essence of our creation. If there is any discrepancy from my part, first of all, I beg my humble pardon. Thank you. এখনই শেষ হয়ে যায়। এবার শুরু হচ্ছে। আমি লিখেছিলাম বেশ 4 পাতার মতো ছোট করে বলতে। আচ্ছা ভালো হলো, আমার টেনশন রিলিজ হয়ে গেল, যা বলবো সহজভাবে বলতে পারবো। একবার আক্তার উজ্জামান ইলিয়াস, বাংলাদেশের সাহিত্যিক, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মহাশ্বেতা দেবী খুব বিনীতভাবে বলেছিলেন যে আমি মার্কস, লেনিন,
মাও সেতুং, এঙ্গেলস কিছু পড়িনি। আমি শুধু মানুষের থেকে পাঠ নিয়েছি আর শুধুই মানুষের থেকে পাঠ নিয়েছি। এই একটু আগে আগেগুলো তো সায়েন্স ফিকশন বুঝতে পারি না, কিন্তু বৈজয়ন্তী থেকে শুরু হলো যে ধারা, সেই চিরন্তন সাস্টেনেবিলিটির তত্ত্ব আর কি। তারপর সোমালি যেটা বলছিল হৃদয়বাহী লাগছিল, একটু বুঝতে পারছিলাম। তো এখানেও সেরকম আমি নেমে আসছি আরো নিচু স্তরে, একেবারে অন্তজ সম্প্রদায়ের মধ্যে। তো যেটা বলছিলাম যে এই যে ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত, যিনি রুদ্ধ না রেখে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, গান গেয়েছিলেন, শুধু তিনি একা নন, তার সঙ্গে আরো কেউ কেউ, বিরল মিশ্র এরকম কেউ কেউ। তো তারা কিভাবে, কেন এই অন্তজ বা আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা বা তাদের কথা বলতে চেয়েছিলেন, আজকে মহাশ্বেতা দেবীর আলোয় সেটাকেই আমরা এই মানে সমাজে যে এই দরিদ্র শ্রেণীর ভূমিকাও একটা বিশেষ মানে গুরুত্বের দাবি রাখে, সেটা দেখাবো। তো আমার আলোচনাতে আমি খুব ছোট্ট করে একটুখানি তো বলতেই হবে বলে মহাশ্বেতা দেবীর জীবনী সামান্য সংক্ষেপে 3-4 লাইন বলে, আর মূলত তিনি কথা সাহিত্যিক, সেই জন্য একদিকে উপন্যাস আর একদিকে গল্পের আলোচনাটা রেখেছিলাম, এবং সবটাই ওই অন্তজ শোষিত নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে। তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আমি শেষ করছি। আমাদের তো আমরা সবাই জানি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এই তিনটা একেবারে প্রাথমিক চাহিদা, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পেট বেগারি, ঋণ, সর্বস্বতা, সামাজিক অবস্থানে নারীদের অসম অবস্থা, এইগুলো সমস্ত কিছু যার দৃষ্টিতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল স্বাধীনতার আগে থেকে এবং স্বাধীনতা উত্তর পর্বে, বিশেষ করে 60-70-এর দশক থেকে, সেই মহাশ্বেতা দেবী আজকের আলোচ্য। তার সচেতন যে লেখনী, যেটা নিষ্পেষিত বা শোষিত সমাজে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের তাড়না এনেছিল, সেই সৃষ্ট পথ ধরেই, তার সৃষ্ট সেই পথ ধরেই শোষণের বিরোধিতা আমাদের অতীতের মতো কিন্তু ভবিষ্যতের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আজকের বিষয় তার উপরে। ছোট করে জীবনীটা 1926-এর 14 জানুয়ারি ঢাকার মামাবাড়িতে মহাশ্বেতার জন্ম। বাবা মনীষ ঘটক, অর্থাৎ যুবনাশ্য। সেখানে তিনি ওই ধ্রুপদী, সঙ্গীত, উদয়শঙ্করের নৃত্য, নাটক এগুলো যেমন আস্বাদন করিয়েছিলেন মেয়েকে, সেরকম মা ধরিত্রী দেবী তিনি আবার ইংরেজি সিনেমা দেখা, ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো ইত্যাদির দিকে তাকে সমানে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে মহাশ্বেতা নিজের কথাতেই আছেন, তিনি অ্যালাউড টু অ্যাক্ট ফ্রি, এবং ছোটবেলা থেকে ভাবতে পেরেছেন শুধু নিজের কথা নয়, নিজের বর্গের কথা নয়, একেবারে নিম্ন বর্গের মানুষের কথা, যারা সত্যি সত্যি বহুদের যুগ ধরে নিপীড়িত। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন কিছু বছর, সেই উন্মুক্ত আবহাওয়ায় তার সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরো বেড়েছে। কখনো যখন কর্মজীবনে ঢুকেছেন, প্রথম দিকে মানে কাপড় কাচা সাবান বিক্রি করেছেন, তারপর লিভ ভ্যাকেন্সিতে পড়িয়েছেন, আর তারপর তো বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনা করেছেন বেশ কয়েক বছর। 1948-এ তার একমাত্র পুত্র নবানন্দ ভট্টাচার্যের জন্ম। এখন নবানন্দ ভট্টাচার্য জীবিত নন। যাই হোক, তো সাহিত্যের পাতা তার ওই ছেলে মানে বাপ্পা করে বিবিধ জায়গায় তার নামকরণ করে তিনি নিজেও তার মধ্যে কিছু তার আত্মজীবনী, এক জীবনেই সম্ভবত নাম ছিল, সেখানে এখানেও মানে নবানন্দ ভট্টাচার্যকে নিয়ে এসে এমন কিছু কিছু আলোচনা করেছেন যেখান থেকে এই নিরন্তর প্রয়াস
সেই বেঁচে থাকার নিরলস সাধনা, সেই ব্যাপারেও তার পুত্রকে নিয়ে তার কোনো কোনো ভূমিকার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন। এবার একটু পড়ি, কারণ একেবারে তথ্য ভিত্তিক লেখা জীবনের এই অধ্যায়। তার প্রথম মুদ্রিত বই ছিল ঝাঁসির রানী, সেটা 1956 প্রকাশিত। আর প্রথম উপন্যাস নটি প্রকাশিত হয় এরপরে। এর পটভূমিকাও কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই ডক্টর সোমালী ভট্টাচার্য একটু আগে যেটা বলছিলেন, ইতিহাসের অধ্যাপিকা, আমি ইতিহাসের না হলেও সাহিত্য কিন্তু ভীষণভাবে ইতিহাস নির্ভর, এবং এটা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে ইতিহাস বা সময়ের ওপরেই কিন্তু সাহিত্য গড়ে ওঠে, এবং ইতিহাস চর্চা অর্থাৎ আচরণ, এইটা না থাকলে কিন্তু কোনো সাহিত্যই সঠিকভাবে তার নিজস্ব মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যেতেই পারে না। তো এই জন্য আমি এতগুলো ডিটেলে যমুনার তীর, মধুরে মধুর এইসব উপন্যাসের নাম লিখেছিলাম। কি আছে না আছে এখন আর কেউই ইন্টারেস্টেড নয়, এত ডিটেলে আর বলছি না। মোটমাট এগুলো সব জায়গায় নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেহনতি মানুষের জগৎ, এতটুকু আসার মতন কোনো উপন্যাসে। আবার বিত্তশালী সমাজের পার্টি ক্লাবের ছবি, সেটাও আবার এসেছে তিমির লবণের মতো কোন কোন উপন্যাসে। 64তে বায়োস্কোপের বাক্স, সেখানে পারিবারিক উপন্যাসের ছবি, তার পাশাপাশি আবার কবি বন্ধঘাটি রামির জীবন না মৃত্যু আর আধার মানিক এইসব উপন্যাসের পথ চলা। এখানে কিন্তু প্রথম উঠে আসছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কগুলো। মানে ভবিষ্যৎকে সত্য যে কখনোই মিথ্যা হয়ে ওঠে না। কবি বন্ধঘাটিতে কবির মৃত্যু আমাদের সমাজকে সেই শিক্ষা মহাশ্বেতা কলমের মাধ্যমে দিয়ে চলে যায়। এই ইতিহাস চর্চা যেটা বলছিলাম, সেটা মহাশ্বেতার সাহিত্য স্রষ্টার, মানে তিনি মনে করতেন সাহিত্য স্রষ্টার অবশ্য কর্তব্য। তাই এই পর্ব থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন তার 70-এর দশকের রচনাগুলো, যেটা আপনারা সকলেই অরণ্যের অধিকার বা এই ধরনের হাজার চুরাশির মা এগুলোর কথা জানেন। এই দুটো উপন্যাস মোটামুটি হাজার চুরাশির মা আর অরণ্যের অধিকার, এই দুটো থেকেই নিঃশব্দ বাকবদল লেখিকার মানস জগতে। মোটামুটি সমাজের তিনি এই নাম দিয়েছিলেন সমাজের ভয়েসলেস সেকশন, এই অন্তজ সম্প্রদায়। এবং সেই ভয়েসলেস সেকশনের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মুড়ো ম্লান মুখে তিনি বসাতে চেয়েছিলেন। এই সময় থেকে আস্তে আস্তে গণ ও সমাজ জীবনাশ্রিত ইতিহাস তার সাহিত্যের ভর কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আর চিরকালের যে বারবার বলছি যেটা নিষ্পেষিত শ্রেণী, সেটাই তার রচনার প্রধান কুশীলব হয়ে উঠল। এখানে ডক্টর সুমিতা চক্রবর্তীর একটা আলোচনায় পড়লাম যে তিনি বলছেন যুবনাশ্য, মানে বাবা মনীষ ঘটক, তিনি পটলডাঙ্গার পাঁচালী লিখেছিলেন। সেই পটলডাঙ্গার পাঁচালীতে 20 শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি কিন্তু বালবনিতা, পকেটমার, চোর ইত্যাদি ইত্যাদি, মানে একদম সমাজে যারা মোটেই গণ্য নয়, সামাজিক জীব মানে সম্মানের সঙ্গে গণ্য নয়, তাদের কথা তিনি বলেছিলেন। মানে যুবনাশ্য লিখেছিলেন, মনীষ ঘটক লিখেছিলেন। এবং সেই জন্য সুমিতা চক্রবর্তী বলতে চাইছেন যে এটা তার রক্তের উত্তরাধিকার। সেই জায়গা থেকেই হয়তো তিনি এই কথাগুলো লিখেছেন। যাই হোক, আদিবাসী সমাজ নির্ভর করে থাকে, যেটা একটু আগে গ্রামীণ মেলা প্রসঙ্গেও বলা হচ্ছিল, যে বহুদিনের পরম্পরা নির্ভর চিন্তাধারাকে, তাই শ্রুতি নির্ভর পুরাণ, লোককথা, গাথাকাব্য এগুলোকেও গুরুত্ব দিয়েছেন স্রষ্টা মহাশ্বেতা। সাহিত্যই যেহেতু তার কাছে ছিল প্রতিবাদের অস্ত্র, তাই প্রতিবাদী সাহিত্যের মতো উচ্চবর্ণ প্রভাবিত ও শাসিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণী তথা আদিবাসীদের অত্যাচার, বঞ্চনা আর প্রতারণার প্রসঙ্গ বারবারই তার ঘুরে ফিরে এসেছে। আসলে বিদ্রোহ একটা বহুকালীন চিরকালীন প্রসেস, সেই জন্য বারবার তিনি একই কথা বলেছেন, যেটা হয়তো
একটাই মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যদিও আমাদের পেপার লিখতে গেলে বিভিন্ন নাম ধরে ধরে আলাদা করে বলতে হচ্ছে বারবার। স্বাধীনতার 50 বছর পরেও এদেশীয় যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী, যে গ্রাম সমাজ, অন্তজ সমাজ, সে সম্পর্কে প্রশাসনের যে উপেক্ষা আর উৎপীড়নের যন্ত্রণা, সেটা মহাশ্বেতা তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে এমনভাবে অনুভব করেছিলেন যে আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেও তার কলমের আঁচড়ে বারবার ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন। এবং তিনি নিজেও বলেছিলেন যে আমি এই উন্নত সমাজের একজন, এবং আমার এই অন্তর্জ সম্প্রদায়কে লেখা মানে হচ্ছে আমার যে ভুল ভ্রান্তি তার ঋণ স্বীকার করা মাত্র। আমি নিজের ভাষায় এটা বললাম। ছোট গল্পেও এটা হয়ে গেল উপন্যাস, মোটামুটি নাম কটা ছুঁয়ে বললাম। তাছাড়া আরো ছিল চটি মুন্ডা ও তার স্ত্রী, বা অপারেশন গোসাই টুডু, এরকম ধরনের কিছু লেখালেখি, সেখানেও একই ব্যাপার। ছোট গল্পেও মহাশ্বেতা জীবন আর শিল্পকে যেন একেবারে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আর বাস্তবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকে বলেছিলেন শৈল্পিক দিকটা উপেক্ষিত হয়েছে। বারবার সেই উলগুলা, মানে যেটা অরণ্যের অধিকারে আমরা দেখেছি, কেউ উল বলে তো ওদিক থেকে গুলাম বলা হয়, তো সেই যে ছবি সেটা অনেকে বলেছেন সেখানে শিল্পবোধ লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু সেটা বর্ণ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের যে দুঃখী মানুষ, এই মানুষের যে মানুষের আপনজন, একসময় মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তিনি যে মানে অবুঝজনের পথে পথে মাদল বাজিয়েছিলেন, সেটাই কিন্তু ছোট গল্পের পাতায় পাতায় কান পেতে আমরা তার লেখা ছোট গল্পগুলো পাতায় পাতায় কান পাতলে শুনতে পাবো। যেমন আদিবাসী, ছোট করে দিচ্ছি, আচ্ছা এই আমি শুধু তাদের গল্পের নামগুলো বলে ছেড়ে দিচ্ছি। যেমন এই গাছপালার সম্মান, অর্জুন গাছকে নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন, শাল গাছ গল্প লিখেছেন, শিশু, তারপর নুন, জল, ভাত, এই ধরনের বিষয় যেগুলো একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন, এই সমস্ত গল্প তার বিশেষ মানে গুরুত্বপূর্ণ গল্প। স্তনদায়িনী একটা বিখ্যাত গল্প, যেটা উল্লেখ এখন আর আলোচনা করছি না। সাত সকালের মা, আমাদের বইয়ের জানেন আমাদের পাঠ্য সেটা পড়াতে হয়, সেখানেও একেবারে পাক মারা ব্যাগ সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ের ঘটনা, এইসব এইভাবেই তিনি তার যে মানে ছোট গল্পের সংকলন, তার নামও দিচ্ছিলেন অগ্নিগড়। আর তিনি শুধু ছোট গল্প আর উপন্যাস লিখেছেন তাই নয় আর কি, তিনি কিন্তু বারবার বলেছেন যে আমি লিখেছি যত ঘুরেছি তার থেকে বেশি। মানে এতটাই ঘোরাঘুরি করে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে, সেই পালামৌ জেলার একেবারে ছোট্ট একটা গ্রাম থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেইভাবেই তিনি কিন্তু সমস্ত মানে শুধু ছোট গল্প উপন্যাসের জন্য নয়, লিটল ম্যাগাজিন, ছোট ছোট বর্তিকা বলে একটা লিটল ম্যাগাজিনে তিনি প্রধান প্রকাশনা করতেন। এইরকম ভাবে তিনি বারবারই নিপীড়িত মানুষদের কথা বলেছেন। আমাদের যে অন্তজ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর হাতে একদিন ক্ষমতায়ন অনিবার্য, সেটা যেমন রবীন্দ্রনাথ রথের রশি, কালের যাত্রা এসবে দেখিয়েছেন, আমাদের মহাশ্বেতা দেবী, যিনি নিজের ইচ্ছায় 70-এর দশকে পদবী বাদ দিয়ে, পদবী পরিহার করে দিয়েছিলেন পুরোপুরি, ভট্টাচার্য পদবী দিয়ে দেবী নাম নিয়ে নিজে লেখালেখি করেছিলেন। সেই আগুন তিনি জ্বালিয়েছিলেন এবং এখনো আমাদের মধ্যে, আমাদের মানে এই মধ্যবিত্ত সমাজ, লেখক সম্প্রদায়, ইন্টেলেকচুয়াল সোসাইটি এর মধ্যে এখনো সেটা তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছে। এই আমার বক্তব্য। যেমন বিহু থেকে দ্রৌপদী
ড্রপ করে দেওয়া হয়েছে। দ্রৌপদী, হ্যাঁ, খুব বিখ্যাত গল্প। হ্যাঁ, কিন্তু মানে ওনার কাজকে যদি বাঁচিয়ে না রাখা হয় তাহলে তো বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপারে নিজের শ্রেণী বিভাজন বা এগুলো তো লিখেছিলেন। দেখো কিছু কিছু তো ওই যে নামগুলো বলছেন বৈজয়ন্তী ম্যাডাম বলতে পারবেন, কবিতা মিশ্র, শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, এরা সব লিখেছেন। নবারুণ ভট্টাচার্য নিজে, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, এরা তো লিখছেন। ও তুমি বলছো শুধুই মহাশ্বেতা দেবীর কাজ বাঁচিয়ে রাখা, সেটা ওনার কাজ তো প্রথমে অনেক সময় অ্যাকনলেজও করা হয়নি, অনেক পর থেকে অ্যাকনলেজ করা করা হচ্ছে, এখন তো হচ্ছে। পুরুলিয়া সিধু কানু ইউনিভার্সিটিতে নিশ্চয়ই খবর নাও, হয়তো সেখানে হচ্ছে। আমরা করে উঠতে হয়তো পারিনি। আমাদের এখানে ম্যাডাম আছেন, না হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে তো পড়ানো হচ্ছে হচ্ছে কি অনেক জায়গা থেকে ওনার কাজ তো ড্রপও করে দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু আর কি একটা না করা হয় তাহলে তো পরে কোথা থেকে ড্রপ করে দেওয়া হচ্ছে? ইউ থেকে ড্রপ করে দেওয়া হয়। কোথা থেকে? দিল্লি ইউনিভার্সিটি। সেটা কোনো রাজনৈতিক কারণে হতে পারে, ঠিক আছে? দিল্লি থেকে যদি ড্রপ করা হতো একেবারে, তাহলে একেবারে আচ্ছা মহাশ্বেতা দেবীকে আটকানো যাবে না সেটা। তবে আজকে যে কথাটা বললাম, ড্রপ যেখানে দিল্লি ড্রপ করতে পারে, তোমাদের মন থেকে তো তিনি ড্রপ হচ্ছেন না। আর আমরা সবাই আশা করবো তোমাদের মতো প্রজন্ম তার কাজগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবে, ঠিক আছে? আর জাস্ট একটা এডিশন আপনি যাদের নাম বললেন তাদের মধ্যে কি নলিনী বেরার কথাও তো বলা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, নলিনী বেরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো অনেকের নাম আছে। দেবেশ অভিজিৎ সেন, তিস্তা পাড়ি ছিলেন তো? দেবেশ দেবেশ রায়চৌধুরী। দেবেশ রায়। ও হ্যাঁ, মিতারে মিশিয়ে, রঘুচন্দ্রের ধার অপূর্ব মিতারে মিশিয়ে কথা বলেছে। আর কারো কোনো ওই প্রথম স্টুডেন্ট থেকে প্রশ্ন পাওয়া যাবে না হ্যাঁ। বড় এই স্টুডেন্ট এই আমার কোশ্চেনটাই খুব কিন্তু ভালো বলবে লাগলো যে student মহাশ্বেতা দেবী আছে, প্রশ্ন বেঁচে আছে। স্টুডেন্টটাই যে প্রশ্নটা করেছে সেটার মধ্যে কি নলিনী বেরা নিয়ে এসেছিলাম তো আমরা এই ভাষা দিবসে নিয়ে এসেছিলাম নলিনী বেরা। কেমিস্ট্রি প্রফেসর। নলিনী বেরা এসেছিলেন? আর কোনো প্রশ্ন স্টুডেন্টস? Thank you. আমাদের টিচারদের পক্ষ থেকে কেউ হয়। So this is our session has come to an end. অনেক ধন্যবাদ লাইলাদি আপনার দারুণ প্রেজেন্টেশনের জন্য, আর আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে কমপ্লিট করার জন্য। ধন্যবাদ। শেষ তো?